So good afternoon. Good Good afternoon. afternoon, sir. Good afternoon. Yeah. So in last class, we discussed the remaining biological amplifier or biopotential amplifier. That is opto isolation amplifier, and one more amplifier is chopper amplifier. Okay. So in auto isolation amplifier, it is mainly used for protection and patient safety in order to protect the patient from shock, electrical shock gigahertz. And if you take there, we discussed about diagram and working principles of opto isolation amplifier. And after that, we discussed about chopper amplifier. So chopper amplifier, there are two cases. One is AC and DC. So DC stabilized amplifier and AC coupled chopper amplifier. So this amplifier just convert the sinusoidal signal or any kind of waves into the form, pulsating form of the electrical pulses. It will be like a square form, a square wave form. Okay. So after that, we discussed about calibration and power line interferences. So calibration, if you take any kind of biomedical instrumentation devices, so definitely the calibration unit will be there. It must be present in order to get the accurate value of electrical pulses or any kind of data we can do with the calibration unit. So if you take any instrumentation devices, the voltage gain is can be set as a manual fit, or it can be set as a automatical fit. Okay. So after that, we discussed about power line interferences, how to reduce the power line interferences. So proper grounding. So proper grounding of the electrical pulses. Okay. So we can reduce the frequency line interferences as much as possible in biomedical amplifier or biopotential amplifier, or in case we can also say like biological amplifier. So still now we have discussed about the basic contents of the medical electronic equipment. So starting from origin of the cell, origin of the biopotential signals, biopotential electrodes, and biopotential amplifier. Okay, so everything is linked with that in order to get the uh, recording of electrical pulses, in order to monitor the human heart pulses also. Okay, and today we are going to discuss about electrocardiogram. Can anybody say what is the use of electrocardiogram? Anyone of you? Heart. Heart. Electrocardiogram na heart untira. The What is the working use of the of heart. electro? To once again. See the to see the working of heart. Yeah, we are able to know the working of heart. Fine. Any other thing? Any other thing? Any electrical activity in heart. Very good. Very good. This is the clear and technical explanation of electrocardiogram in order to pick up the electrical pulses of the heart, human heart. Okay, fine. Fine. So before we enter into the electrocardiogram, okay, first we have to look into the what are the anatomy of human heart. Human heart oda anatomy நம்ம வந்து discuss பண்ண போறோம். Okay. Already you may have seen the anatomy of human heart. So the slide you can see that human heart anatomy. Okay, the illustration here is human heart. Here we have four chambers. Okay, human heart we have four chambers, that is left atrium, right atrium, and left ventricle and right ventricle.
So atrium will be placed in the upper part and the ventricles will be placed in the lower part or bottom side. Okay. So okay, fine. So these are the major four chambers of the human heart. Okay. இந்த chambers வந்து தான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து ஸோ நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய பொட்டன்சியல் சிக்னல்ஸை வந்து பிக்கப் பண்றது. ஓகே. ஸோ போத் ஹார்ட் என்ன பண்ணும், ஹியூமன் ஹார்ட் என்ன பண்ணும்? எனி ஒன் ஆஃப் யூ, வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் ஹார்ட்? Blood circulation. Blood circulation. Blood. Okay, fine. அடுத்தது? It pumps blood, sir, all parts of the body. Pumps the blood to all parts of the body. Very good, very good. Next. I have a question for you. Whether heart will purify the blood or not? No, sir. Very good. Then which organ will purify the blood? Lungs, sir. Lungs. Very good, very good. So lungs only will purify the blood. How can you say the pure blood or impure blood? Sir, if it has carbon dioxide, means it has impure blood. Yeah. Pure blood has oxygen, sir. Very good, very good. So pure blood means if the oxygenated blood means that is pure blood. Deoxygenated blood means that is the impure blood. Oxygen இருந்துச்சுன்னா அது வந்து pure blood, oxygen இல்லைன்னா அது வந்து deoxygenated blood நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இங்க ஹார்ட்டோட மேஜர் ரோல் என்னன்னா, ஏன்னா நம்ம வந்து ரெஸ்ட் மோட்ல இருக்கோம், ஒர்க்கிங் மோட்ல இருக்கோம், wherever you go, okay, whatever you do, பட் 24/7 வந்து ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரே ஆர்கன் பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் பாடியில ஹார்ட் மட்டும்தான். கரெக்டா இல்லையா? நம்ம தூங்கும் போதும் சரி, நடக்கும் போதும் சரி, பேசும்போதும் சரி, விளையாடும் போதும் சரி, ஒர்க்கிங்ல இருக்கும் போதும் சரி, எந்த டைம்னாலும் வந்து ஹார்ட் வந்து அதனுடைய வேலையை வந்து பண்ணிட்டே இருக்கும். சப்போஸ் ஹார்ட் நின்றுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? வாட் வில் ஹேப்பன்? Heart attack, sir. Heart attack. It will lead to death. கரெக்டா? It will lead to death. ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் நின்றுச்சுனாவே இறந்துட்டான் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. டாக்டர் வந்து பல்ஸ் செக் பண்ணி தான் வந்து ஹியூமன் வந்து லைவ்ல இருக்காரா இல்ல வந்து இறந்துட்டாரா அப்படிங்கிறதே சொல்லுவாங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் பல்ஸை பிக் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம ஹார்ட்ல வந்து ரிதம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா, ஹார்ட்ல வந்து பொட்டன்ஷியல் ஜென்ரேட் ஆகுதா இல்லைங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியும். ஃபைன். அண்ட் ஒன் மோர் திங், இப்போ ஹார்ட்டுக்கு எப்படி வந்து எனர்ஜி கிடைக்குது? இப்போ ஹார்ட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா 2 ரோல்ஸ் பண்ணும். என்ன பண்ணும்? ஹார்ட் என்ன பண்ணுது? உங்க ஹார்ட்ல நீங்க ஒரு டச் பண்ணி பாருங்க, ஒரு சவுண்ட் ஒன்று ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா? அந்த சவுண்ட் என்னது? லப்டப், சார். வெரி குட், லப்டப். ஓகே, லப்டப். ஸோ லப்டப் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் நம்ம சொல்லுவோம். கான்ட்ராக்ஷன்னா தமிழ்ல வந்து சுருங்குறதுன்னு சொல்லுவாங்க, ரிலாக்ஸேஷன்னா விரியறதுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ போத் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன்னா ஹார்ட்டோட சவுண்டா நமக்கு வந்து லப்டப் அப்படின்னு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. 1 மினிட்டுக்கு எவ்வளவு பீட் ஹார்ட்டோட பீட் நார்மல் அடல்ட்டுக்கு? 72, sir. வெரி குட், 72 பீட். 72 பீட் பர் மினிட். 60 செகண்டுக்கு 72 பீட் வந்து நம்ம ஹியூமனோட ஹார்ட் வந்து எவ்ரிடே வந்து இந்த பம்பிங் வந்து அடிச்சுட்டே தான் இருக்கும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது கன்சியூம் பண்ற பிளட், எக்ஸ்போஸ் பண்ற பிளட்டோட வால்யூம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஹார்ட், ஹியூமன் ஹார்ட் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இப்போ ஹார்ட்டோட ரோல் இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா ஜஸ்ட் ஃபார்வர்ட், ஓகே, ஜஸ்ட் சர்க்குலேட்டிங் த பிளட் டு ஆல் தி ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் தி ஹியூமன் பாடி. ஸோ நம்ம ஹியூமன் பாடியில இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கன்ஸுமே வந்து பியூரிட்டி, ஓகே, பியூர் பிளட்டை வந்து சப்ளை பண்றதுதான் இந்த ஹார்ட்டோட மேஜர் ரோல். ஓகே, ஸோ அதை பத்தி தான் நம்ம வந்து டுடே we are going to discuss. So totally in heart we have a 4 chambers. One is left atrium, right atrium, left ventricle, right ventricle. Okay. Okay. Meanwhile we have different types of veins and arteries. இது நீங்க ஆல்ரெடி ஸ்டடி பண்ணிருக்கீங்க. ஆர்டரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஹார்ட்ல. ஓகே, மேல பாத்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் வீன கவா, பாட்டம்ல பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபீரியர் வீன கவான்னு சொல்லுவோம். இந்த சுப்பீரியர் வீன கவா
ஹியூமன் பாடியில இருக்கக்கூடிய அப்பர் பார்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய, அதாவது என்னோட பிரெயின், என் பிரெயின், நெக்கு, என்னுடைய மேஜர் அப்பர் பார்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய எல்லா பிளட்டையும் வந்து ஹார்ட்டுக்கு சப்ளை பண்ணி கொண்டு போய் கொடுக்கறதா சுப்பீரியர் வீன கவா. இன்ஃபீரியர் வீன கவா பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமன் பாடியில இருக்கக்கூடிய பாட்டம் பார்ட், ஓகே, பாட்டம் பார்ட் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடியில இருந்து பிளட் எடுத்துட்டு வந்து இன்ஃபீரியர் வீன கவா டீஆக்சினேட்டட் பிளட்டை வந்து ஹார்ட்டுக்கு வந்து சப்ளை பண்ணும். ஓகே, ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா ஆர்டரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பியூர் பிளட்டை வந்து கேரி பண்ணும், வெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இம்பியூர் பிளட்டை கேரி பண்ணும்னு சொல்லுவோம். பட் இந்த பல்மனரி வெயின்ஸ் அண்ட் பல்மனரி ஆர்டரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர். பல்மனரி வெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை மட்டும் கேரி பண்ணும், பல்மனரி ஆர்டரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை வந்து கேரி பண்ணும். அதாவது டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்பியூர் பிளட், ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்னு பாத்தீங்கன்னா பியூர் பிளட். So in general thing, arteries carries the pure blood, vein carries the impure blood. But if you take pulmonary arteries and pulmonary vein, pulmonary arteries carries the impure blood and pulmonary veins carries the pure blood. Okay, the pure blood எங்க இருந்து எடுத்துட்டு வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லங்ஸ்ல இருந்து தான் எடுத்துட்டு வரும். ஓகே, லங்ஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து ஸோ அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த பல்மனரி ஆர்டரிஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இந்த ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, pulmonary artery, you can see the right side, okay, so in upper part, so this is the left pulmonary artery. இந்த pulmonary artery தான் பாடியில இருக்கக்கூடிய impure blood எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து இங்க வந்து உங்களுக்கு டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர்ல இருந்து மறுபடியும் ரைட் வென்ட்ரிகுலர் போய், ஓகே, ஜென்ரலா இது வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பல்மனரி ஆர்டரிஸ் மூலியமா உங்களுக்கு டைரக்டா எங்க போகுதுன்னா லங்ஸுக்கு போகும். ஓகே, இந்த லங்ஸ்ல போயிட்டு பியூர் பிளட்டை ஃபுல்லா வந்து லங்ஸ் என்ன பண்ணும், ஜஸ்ட் ஆக்சிஜனை வந்து பிளட்டுக்கு வந்து ஆட் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ பிளட் ஒன்ஸ் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இம்பியூர் பிளட் வந்து பியூர் பிளட்டை கன்வெர்ட் ஆயிடும். அந்த பியூர் பிளட்டை யாரு கேரி பண்ணி எடுத்துட்டு வருவாங்கன்னா பல்மனரி வெயின்ஸ். இந்த பல்மனரி வெயின்ஸ் தான் கேரி பண்ணி மறுபடியும் ஹார்ட்டோட ரைட் ஆர்டரியத்துல வந்து கொண்டு வந்து போகும். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் வழியா டைரக்டா அரோட்டா போகும். ஸோ இந்த அரோட்டா தான் பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் பாடியிலே இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் ஆர்டரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அது ரொம்ப திக்னஸா இருக்கும். ஓகே, இந்த அரோட்டா வழியா தான் ஹியூமன் பாடியில இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்குமே வந்து இந்த பியூர் பிளட் வந்து சப்ளை ஆகும். ஓகே, ஸோ லெஃப்ட் பல்மனரி ஆர்டரி கேரிஸ் தி impure blood, okay, and it will be put it into the left atrium. Then it will be circulated through the left ventricular and right ventricular towards the lungs. Okay, once lungs add the oxygen, it will be converted to the oxygenated blood. That oxygenated blood will be carried through the pulmonary veins. So this pulmonary veins carries the pure blood, okay, and give it to the right atrium. Okay, then right ventricle. After that, it will be forwarded through the aorta. Okay, and the pure blood will be carried through the aorta to the organs of all organs of the human body. Okay, நம்ம லிவர்ல அதே மாதிரி pancreasனா கணையம்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ பாடியில இருக்கக்கூடிய கிட்னி எல்லாம் உள்ள இருக்கக்கூடிய பாடியில இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கன்ஸுமே சரி பியூர் பிளட்டை கேரி பண்ணி எடுத்துட்டு போறது தான் இந்த அரோட்டாவோட மேஜர் ரோல். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் concept of how the impure blood is converted to the blood. Okay, which one carries the pure blood to the organ? Okay, and next one is nothing but we can see one by one. Okay, right atrium. So the right atrium receives the deoxygenated blood from the superior vena cava. Superior vena cavaங்கிறது மேல லொகேட் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த வீன கவா வெளியே வருது என்னது, superior vena cavaங்கிறது அப்பர் பார்ட் ஆஃப் தி ஹியூமன் பாடி. பாடியில இருக்கக்கூடிய நம்முடைய அப்பர் பார்ட், மேல இருந்து பிரெயின்ல இருந்து அப்பர் பார்ட், அதாவது ஹார்ட்டோட மேல் லேயர் வரைக்கும் உள்ள ஆர்கன்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய இம்பியூர் பிளட் கேரி பண்ணி சுப்பீரியர் வீன கவா வந்து எடுத்துட்டு வந்து ரைட் ஆர்டரியத்துல லொகேட் பண்ணும். அது ரைட் வென்ட்ரிக்கல் வழியா பாஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். அண்ட் ரைட் வென்ட்ரிக்கல், ஸோ ரைட் வென்ட்ரிக்கல் என்ன பண்ணுது, ரிசீவ்ஸ் த டீஆக்சினேட்டட் பிளட் ஆர் இம்பியூர் பிளட் ஃப்ரம் த ரைட் ஆர்டரியம் அண்ட் பம்ப்ஸ் இட் டு தி பல்மனரி ஆர்டரி. இந்த பல்மனரி ஆர்டரிக்கு டைரக்டா என்ன பண்ணிடும், பம்ப் பண்ணி அனுப்பிச்சிடும். இந்த பல்மனரி ஆர்டரி பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்றேன்னா இம்பியூர் பிளட் தான் கேரி பண்ணி எடுத்து போகும். இந்த இம்பியூர் பிளட் வந்தா என்னது உனக்கு
ஸோ பல்மனரி வெயின்ஸ் தான் பியூர் பிளட், பல்மனரி ஆர்டரி வந்து உனக்கு இம்பியூர் பிளட் தான். ஓகே, ஸோ இந்த பல்மனரி ஆர்டரிக்கு வந்து இம்பியூர் பிளட் வந்து கொண்டு வந்து ஆட் பண்ணிடும். ஒன்ஸ் இது போனதுக்கு அப்புறம் pulmonary artery receives the deoxygenated blood from the right ventricle and moves to the lungs to pick up the oxygen. Oxygen வந்து pick up பண்றதுக்காக கொண்டு போயிடும். ஓகே, ஸோ ஜென்ரலி ஆர்டரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இம்பியூர் பிளட் பியூர் பிளட் தான் கேரி பண்ணும். வெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பியூர் பிளட் தான் கேரி பண்ணும். பட் இந்த பல்மனரி ஆர்டரி அண்ட் பல்மனரி வெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலி ஆப்போசிட் டு ஈச் அதர். Pulmonary veins carries the impure blood or deoxygenated blood. Okay, and pulmonary arteries carries the pure blood. Okay, sorry, impure blood. Pulmonary veins பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு pure blood, pulmonary arteries பொறுத்த வரைக்கும் impure blood or deoxygenated blood. அது வந்து totally opposite to each other. Okay, so that is the function of the pulmonary artery and left atrium. So இப்போ நம்ம பார்த்தது left atrium பார்த்துட்டோம், right atrium, right ventricle and pulmonary arteries பார்த்துட்டோம். Next we are going to discuss about the left atrium. So left atrium பொறுத்த வரைக்கும் right atrium கம்பேர் பண்ணும்போது அதனுடைய சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசா தான் இருக்கும். ஓகே, the size is larger, the size of the left atrium is larger than the right atrium, whereas it receives the oxygenated blood from the pulmonary veins. Pulmonary veins ல இருந்து வரக்கூடிய பியூர் பிளட், அதாவது வந்து அந்த பல்மனரி ஆர்டரி என்ன பண்ணுது, இம்பியூர் பிளட்டை கொண்டு போய் லங்ஸ்ல டெபாசிட் பண்ணிடுது. லங்ஸ் என்ன பண்ணுது, அதை பியூரிஃபை பண்ணுது. எப்படி பியூரிஃபை பண்ணா, ஜஸ்ட் ஆடிங் தி ஆக்சிஜன் டு தி பிளட் கண்டென்ட். பிளட் ஆட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது பியூர் பிளட்டை கன்வெர்ட் ஆயிரும். அந்த பியூர் பிளட் பல்மனரி ஆர்டரி வழியா கேரி ஓவர் ஆகி டைரக்டா லெஃப்ட் ஆர்டரியத்துல போய் டெபாசிட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் டெபாசிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலருக்கு மறுபடியும் போகும். ஓகே, அந்த லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தென் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரைட் வென்ட்ரிக்கல்ல போய் லொகேட் ஆயிடுது. ஸோ ரைட் வென்ட்ரிக்கல் இருந்து ஒன்ஸ் லொகேட் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் லொகேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் டைரக்ட்லி இட் வில் பம்ப் டு தி ஆரோட்டா. ஓகே, ஸோ அப்போ இம்பியூர் பிளட் எங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் லொகேட் ஆகுதுன்னா ரைட் ஆட்ரியம், ரைட் வென்ட்ரிக்கல், தென் பல்மனரி ஆர்டரி, லங்ஸ், லங்ஸ்ல இருந்து மறுபடியும் பல்மனரி வெயின்ஸ் வழியா லெஃப்ட் ஆட்ரியம், லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் அண்ட் ஃபைனலி இட் வில் பி ஃபார்வர்டட் டு தி ஆரோட்டா. ஓகே, ஸோ இப்படிதான் உனக்கு வந்து ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன், பேசிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்படிதான் உனக்கு வந்து பியூர் பிளட், இம்பியூர் பிளட் கேரி ஓவர் ஆகுது. எல்லாமே ஹார்ட் வழியா தான் உனக்கு வந்து ஃப்ளோ ஆகும். சரியா? ஸோ ஹார்ட்டோட மேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உனக்கு வந்து எந்த ஹியூமன் ஹார்ட்டா இருந்தாலும் சரி இதுதான் பேசிக் ஃபங்க்ஷனே. ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் அரோட்டா வந்ததுக்கு அப்புறம் தட் அரோட்டா கேரிஸ் தி, திஸ் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஆர்டரி இன் தி ஹியூமன் பாடி. ஓகே, அதனுடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப, ஆர்டரியோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசா இருக்கும். பிகாஸ் இட் ரிசீவ்ஸ் தி oxygenated blood and it carry over the oxygenated blood to all parts of the human body. Human body ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்ஸ்ல இருந்தும் எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் பியூர் பிளட்டை சப்ளை பண்றது யாரு அப்படின்னா அரோட்டா தான். ஓகே, and it is also the largest artery in the human body. So this is the function of the aorta. And pulmonary veins பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன், carry the oxygenated blood from the lungs to the left atrium of the heart. ஹார்ட்ல வந்து லெஃப்ட் ஆட்ரியத்துல வந்து லொகேட் பண்ணிடும். ஓகே, and next one is the inferior vena cava. So inferior vena cava பொறுத்த வரைக்கும், so this is the largest vein, largest artery ன்னு பார்த்தீங்கன்னா aorta, largest vein பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு inferior vena cava. So this vein carries the impure blood from the lower half of the body into the heart. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் superior vena cava இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஹியூமன் பாடியில இருக்கக்கூடிய அப்பர் பார்ட், அப்பர் ஹாஃப் ஆஃப் தி பாடி, அதுல இருந்து வரக்கூடிய பிளட் கேரி ஓவர் பண்றது வந்து superior vena cava. பட் இன்ஃபீரியர் வீன கவா பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமன் பாடியில இருக்கக்கூடிய லோயர் பார்ட், லோயர் ஹாஃப் ஆஃப் த பாடியில இருந்து பார்ட்டுக்கு வந்து கொண்டு வரது யாருன்னா இன்ஃபீரியர் வீன கவா. தட் இஸ் த பேசிக் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஸோ சுப்பீரியர் வீன கவா அப்பர் பார்ட், இன்ஃபீரியர் வீன கவா லோயர் பார்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் அனாட்டமி ஆஃப் தி ஹியூமன் பாடி. ஹியூமன் பாடியில இருக்கக்கூடிய பேசிக் அனாட்டமி பத்தி இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் தி எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம். ஸோ இந்த கான்செப்ட் உனக்கு புரிஞ்சுதா? ஹார்ட்டோட அனாட்டமி உனக்கு புரிஞ்சுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, சிம்பிளான கான்செப்ட் தான். ஓகே, ஹியூமன் ஹார்ட்ல வந்து மொத்தம் 4 சேம்பர் இருக்கு. ஸோ லெஃப்ட் ஆட்ரியம், ரைட் ஆட்ரியம், லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல், ரைட் வென்ட்ரிக்கல். ஓகே,
ஸோ முதல்ல உனக்கு வந்து லொகேட் ஆகுற இம்பியூர் பிளட் எங்க இருந்து வரும்? முதல்ல வந்து இந்த சுப்பீரியர் வீனக்கவா இன்ஃபீரியர் வீனக்கவா? டைரக்டா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, சுப்பீரியர் வீனக்கவா ஹியூமன் பாடியில இருந்து அப்பர் பார்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய பிளட் எடுத்து வந்து ஹார்ட்ல வந்து லொகேட் பண்ணும், டெபாசிட் பண்ணும். இன்ஃபீரியர் வீனக்கவா ஹியூமன் பாடியில இருக்கக்கூடிய லோயர் ஹாப்ல இருந்து வரக்கூடிய பிளட்டை பிக்கப் பண்ணிட்டு ஹார்ட்ல வந்து டெபாசிட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது டெபாசிட் பண்ணக்கூடிய பிளட் பாத்தீங்கன்னா இம்பியூர் பிளட்டா தான் இருக்கும். அது ரைட் ஆட்ரியத்துல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து லொகேட் ஆகும். ஸோ ரைட் ஆட்ரியத்துக்கும் ரைட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்பிட் வால்வ் இருக்கும், அது வந்து பைகஸ்பிட் வால்வ்னு சொல்லுவாங்க. லெஃப்ட் ஆட்ரியத்துக்கும் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கும் நடுவில் ஒரு வால்வ் இருக்கும், அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ்னு சொல்லுவாங்க. வரக்கூடிய அதாவது பிளட்டை வந்து இந்த வீனக்கவாஸ் வந்து முதல்ல லொகேட் பண்ணது இல்லையா, அதை டெபாசிட் பண்ணும்போது அதை வந்து ஃபில் பண்ணணும். அதாவது ஃபில் பண்ணணும்னா நான் பிடிச்சிக்கணும். அப்ப பிடிச்சிக்கணும்னா அந்த கஸ்பிட் வால்வ் என்ன பண்ணும்னா அந்த ஆட்ரியத்துக்கும் வென்ட்ரிக்கலுக்கும் உள்ள அந்த வால்வ் என்ன பண்ணும், ஜஸ்ட் க்ளோஸ் ஆயிடும். ஒன்ஸ் அந்த பிளட் எல்லாம் ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அதை ரிலீஸ் பண்ணும். அந்த வால்வ் ரிலீஸ் பண்ணி வென்ட்ரிக்கல்ல போய் வந்து டெபாசிட் பண்ணும். ஸோ நான் உனக்கு ஏதாவது நம்ம உனக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா we have to keep it, we have to hold it. ஓகே, அந்த ஹோல்டு பண்றது அந்த வால்வோட மேஜர் ஃபங்க்ஷனிங். ஸோ ரைட் ஆட்ரியம் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் உனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பைகஸ்பிட் வால், லெஃப்ட் ஆட்ரியம் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரைகஸ்பிட் வால். ஸோ இந்த வீனக்கவாஸ் கொண்டு வரக்கூடிய இம்பியூர் பிளட் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் ஆட்ரியத்துல லொகேட் ஆகுது. ரைட் ஆட்ரியத்துல ஒன்ஸ் லொகேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் வழியா பல்மனரி ஆட்ரி மூலியமா எங்க போகுது, லங்ஸுக்கு போகுது. ஸோ லங்ஸ்க்கு போனதுக்கு அப்புறம் லங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் லெவல் ஒன்ஸ் அந்த பிளட்டோட ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் that will be converted into a pure blood or oxygenated blood. Okay, that oxygenated blood will be carried through the pulmonary veins. Pulmonary veins வழியா அந்த oxygenated blood carry over ஆகி லெஃப்ட் ஆட்ரியத்துல டெபாசிட் பண்ணும். ஸோ ஒன்ஸ் டெபாசிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ் என்ன ஆயிடும், க்ளோஸ் ஆயிடும். ஒன்ஸ் அது ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த வால்வ் ஓப்பன் ஆகும். டைரக்டா அது என்ன ஆகும்னா ரைட் வென்ட்ரிக்கல்ல போய் வந்து டெபாசிட் ஆகும். ஸோ அந்த ரைட் வென்ட்ரிக்கல் வழியா டைரக்டா எங்க போகுதுன்னா அரோட்டாவுக்கு. திஸ் அரோட்டா இஸ் நத்திங் பட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ஆர்டரி இன் தி ஹியூமன் பாடி அண்ட் விச் கேரிஸ் தி பியூர் பிளட் ஆர் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் டு ஆல் பார்ட்ஸ் ஆர் ஆல் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் தி ஹியூமன் பாடி. ஹியூமன் பாடியில இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்குமே வந்து பியூர் பிளட் கேரி ஓவர் பண்ற எடுத்துட்டு போறது தான் யாருன்னா அரோட்டாவோட மேஜர் ரோல். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் தி ஹியூமன் ஹார்ட். ஹார்ட்டோட பேசிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து இப்படிதான் உனக்கு வந்து இதாகுது. ஹார்ட் வந்து எக்காரணத்தை கொண்டு உனக்கு பிளட்டை பியூரிஃபை பண்ணாது, ஒன் லங்ஸ் மட்டும் தான் பிளட்டை வந்து பியூரிஃபை பண்ணும். ஹார்ட்டோட மேஜர் ரோல் பம்ப்ஸ் தி பிளட் டு தி ஆல் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் தி ஹியூமன் பாடி அட் த மேஜர் ஒர்க். Okay, so this is the basic function of the human heart. Now we are going to discuss about the electrocardiogram. Okay, so electrocardiogram. Okay, so gram na graphical representation சொல்லுவாங்க, எலக்ட்ரோனா எலக்ட்ரிக்கல் பல்ஸ்னு சொல்லுவோம், கார்டியோனா ஹார்ட்னு அர்த்தம். Okay, we are going to just pick up the electrical pulses of the heart. Okay, just pick up the electrical pulses of the heart and analyze the heart functioning in terms of rhythm, in terms of potential generation of the human heart. Okay, so that is the concept of electrocardiogram. We can also name it as a ECG or EKG ன்னு சொல்லலாம். இதை வந்து டிஸ்கவர் பண்ணது எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம் வந்து கண்டுபிடிச்சவர் யார் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாக்டர் என்தோவான் சொல்லுவாங்க. ஓகே, டாக்டர் என்தோவான். ஸோ அவர் நேம்லயே பாத்தீங்கன்னா என்தோவான் ட்ரையாங்கிள்னு ஒரு கான்செப்ட் வரும். எப்படி இசிஜி வந்து சிக்னல் வந்து எலக்ட்ரோ பேஸ் பண்றதே பாத்தீங்கன்னா என்தோவான் ட்ரையாங்கிள் தான் வந்து பேஸ் பண்ணி ஹியூமன் ஹார்ட்டோட பல்சஸை வந்து பிக்கப் பண்ணுவாங்க. அதனால வந்து என்தோவான் ட்ரையாங்கிள். ஓகே, ஸோ டாக்டர் என்தோவான் நேம்லயே பாத்தீங்கன்னா அந்த இசிஜில வந்து ஒரு மேஜர் ஃபங்க்ஷனிங் என்தோவான் ட்ரையாங்கிள்னு ஒரு கான்செப்ட். ஓகே, தட் வில் டிஸ்கஸ் லேட்டர். ஸோ இசிஜி. ஓகே, ஸோ இசிஜி பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது பாத்தீங்கன்னா இந்த பல்ஸ் தான். நீங்க நிறைய பிலிம்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, மூவிஸ் பார்த்துருப்பீங்க, வாட் எவர் இட் மேபி. ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி பல்ஸ் ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து அதாவது வந்து இந்த பிபி லெவல் சொல்லுவாங்க. ஓகே, கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன், பிபி எப்படி ஹார்ட்டுக்கு இருக்கோ அதே மாதிரி நார்மல் பிளட் ப்ரெஷர்லையும் கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா நார்மல் அடல்ட் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா 120/80 பல்சஸ் இருக்கும். சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா பல்ஸ் லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஹையர் பிபி இருக்கிறவங்களுக்கு, லோயர் பிபி இருக்கிறவங்களுக்கு 120/8 ரொம்ப பிலோவா இருக்கும். இல்ல ஹையர் பிபியை விட ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒன்று பாத்தீங்கன்னா லோ பிபி இருக்கிறவங்க தான். ஏன்னா ஸோ அவங்களுக்கு சடனா கிடினஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்,
சம்டைம்ஸ் இட் மே லீட் டு டெத். அது ப்ராப்பரா வந்து நம்ம டாக்டர் கன்சல்டேஷன் இல்லைன்னா சுச்சுவேஷன் மே பி வெரி டஃப். ஓகே, ஸோ if you look at the picture, okay, so this is the illustration of the electrocardiograph representation. Here we have a 5 waves: P wave, Q wave, R wave, S wave, T wave. Okay, P wave, Q wave, R wave, S wave, T wave. Totally we have a 5 waves here. So based on the generation of a potential signal, action potential signals தகுந்த மாதிரி தான் இந்த ஹார்ட்டோட பல்ஸ் வேவும் இந்த மாதிரி ஜென்ரேட் ஆகும். எல்லா ஹியூமன் பீயிங்க்கும் நார்மலா இருக்காங்க, நல்ல ஹெல்த்தியா இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய ஹார்ட் பல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இல்லுஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும். நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்டோட ரிதம் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும். இன்னொரு நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பல்ஸ் ரொம்ப டவுனா இருக்கும். ஸோ அவங்க ரொம்ப அதாவது 72 பீட்ஸ்ங்கிறது சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 60-50 பீட்ஸ்க்கும் போகும். ஸோ பிலோ 30 பீட்ஸ்க்கு மேலே போச்சுனாவே இட் வில் பி லீட் டு கார்டியாக் அரெஸ்ட்னு சொல்லுவோம். கார்டியாக் அரெஸ்ட்ங்கிறது நீங்க நிறைய இடத்துல கேட்டிருப்பீங்க. ஓகே, ஹார்ட் வந்து அப்படியே டோட்டலா அதனுடைய ஃபங்க்ஷனே டோட்டலா வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவோம். அந்த கார்டியாக் அரெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் illustration of the ECG electrocardiogram. அண்ட் இஃப் அண்ட் உனக்கு இசிஜி ஞாபகத்துக்கு வருது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னா இந்த பிக்சர் ஞாபகத்தில் வரலாம், அதர்வைஸ் இந்த பிக்சர்ஸ் உனக்கு ஞாபகத்தில் வரலாம். ஓகே, ஸோ டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து நம்ம செஸ்ட்ல வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. டோட்டலி வி ஹேவ் 12 எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்கு. 6 லிம்ப் எலக்ட்ரோட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அண்ட் 6 ரிமைனிங் எலக்ட்ரோட்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ இந்த லிம்ப் எலக்ட்ரோடு தான் மேலே எல்லாத்துலையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. V1, V2, V3, V4, V5, V6. இந்த பொசிஷன்ல தான் வந்து நம்ம வந்து செஸ்டோட சென்டர் பார்ட்ல இருந்து இங்க வரக்கூடிய இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும், ஓகே, இந்த ஆர்ம் வரைக்குமே வந்து அந்த பாயிண்ட்ல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதான் லிம்ப் லீடுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ லீட் இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரோடுன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம் இசிஜின்னு உனக்கு மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உனக்கு லேப்ல வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் தான் உனக்கு வந்து நீங்க நிறைய ஃபிலிம்ஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க, இல்லை பிக்சர்ஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ இசிஜிங்கிறது இப்படிதான் உனக்கு வந்து சிக்னல்ஸ் வந்து பிக்அப் பண்ணுவாங்க. ஓகே, now conduction system of the heart. conduction system ஹார்ட்டுக்கு எப்படி கிடைக்குது? சேன் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஃபேன் போடுது, லைட் எரியுது, ஓகே அப்படின்னு பார்க்குறோம், விசுவலைசேஷன் பண்றோம். பட் அதுக்கு சிக்னல், அதுக்கு வந்து பவர் எங்க கிடைக்குது? பவர் ஜென்ரேஷன் யூனிட்ல இருந்து கிடைக்குது, இபி லைன்ல இருந்து உனக்கு கிடைக்குது. அது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மூலியமா நமக்கு வந்து என்னாவது வீட்டுக்கு சப்ளை ஆகுது. அது மூலியமா நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், ரன் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் கண்டக்ஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் தி ஹோம் அப்ளையன்ஸ். ஓகே, இதே மாதிரி ஹார்ட்டுக்கு வந்து எப்படி வந்து பல்ஸ் கிடைக்குது? ஓகே, தட் வில் டிஸ்கஸ். ஸோ ஹார்ட்டுக்கு வந்து இப்படி இந்த மாதிரி பம்ப் பண்ணுதுன்னா அதுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு சப்ளை ஆஃப் எனர்ஜி கண்டிப்பா வேணுமா இல்லையா? டெஃபினெட்லி இட் இஸ் ரெக்வயர்ட். அந்த எனர்ஜியை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஆக்ஷன் பொட்டன்சியல். அதை தான் நான் வந்து முன்னாடி ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல வந்து இந்த பயோ எலக்ட்ரோட்ஸ் கான்செப்ட் படிக்கும்போது ஆக்ஷன் பொட்டன்சியல், ரெஸ்டிங் பொட்டன்சியல் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். கரெக்டா இல்லையா? ஸோ ஆக்ஷன் பொட்டன்சியல்னா செல் வந்து எக்ஸைட்டேஷன் ஆயிட்டு இருக்கு, இல்ல செல் வந்து இன் ஆக்ஷன் மோட்ல இருக்கும்போது பொட்டன்சியல் ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் தி ஆக்ஷன் பொட்டன்சியல். ஓகே, செல் ரெஸ்ட் பீரியட்ல இருக்கு, இல்ல ஒரு ஐடியல் மோட்ல இருக்குன்னா தட் பொட்டன்சியல் இஸ் நோன் அஸ் தி ரெஸ்டிங் பொட்டன்சியல் நம்ம சொல்றோம். The same scenario is applicable to the heart also. Okay, so by generating the action potential, the heart will produce the sound. Okay, the heart will function properly. அது தகுந்த மாதிரி தான் உனக்கு ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்கும். ஓகே, ஸோ now you can look at the anatomy of the heart. ஓகே, எப்படி வந்து ஹார்ட்டுக்கு வந்து எங்க சார் வந்து எனர்ஜி கிடைக்குது, இதை யார் ஜென்ரேட் பண்றா, இந்த ஹார்ட்டுக்குன்னு வரக்கூடிய எலக்ட்ரிக் பல்ஸை யார் ப்ரொடியூஸ் பண்றா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4 மேஜர் திங்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, ஸோ நோடு இருக்கு, 4 நோடு இருக்கு. ஒன்னு SA நோட், AV நோட், பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ், புர்கின்ஜி ஃபைபர்னு சொல்லுவாங்க. புர்கின்ஜி ஃபைபர் இது என்ன சார் பேர்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, புர்கின்ஜிங்கிறது ஒரு சயின்டிஸ்ட். அவர் வந்து ஹியூமன் ஹார்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபைபர்ஸை வந்து அவர் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சார். அதனாலதான் அவர் பேரே வந்து புர்கின்ஜி ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த சேம் கேஸ் பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ். பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ்ங்கிறது இன்னொருத்தரோட நேம். ஓகே, அவர் பேரையே வந்து வச்சுட்டாங்க, ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஹியூமன் ஹார்ட்ல, பண்டில் ஆஃப் ஹிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி 2 நோடு இருக்கு, சினோ ஆர்ட்ரியல் நோடுன்னு ஒன்று சொல்லுவோம், ஆர்ட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் நோடுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஹார்ட்டோட ஆக்ஷன் பொட்டன்சியல் எங்க ஜென்ரேட் ஆகுது, இதுக்கெல்லாம் இனிஷியல் யார் ஜென்ரேட் பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த SA நோடு தான்.
So which node generates the electrical hot pulses or hot electrical potential? Hot ஓட electric potential action potential யார் ஜென்ரேட் பண்றாங்கன்னா இந்த SA நோடு தான். இந்த SA நோட் ஹியூமன் ஹார்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த SA நோடு தான் நம்ம ஹார்ட் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுறது, ரிலாக்ஸேஷன் பண்றது, இது எல்லாத்துக்கும் மேஜர் ரோல் யாருன்னா இந்த SA நோடு தான். இனிஷியேட் பண்றது, அதாவது வந்து எனர்ஜி சப்ளை கொடுக்குறது, எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலை ஜென்ரேட் பண்ணாதான் ஹார்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். எப்படி நான் வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதோ பண்ணும்போது என்னுடைய என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகுது, மோட்டர் ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஓகே, அடுத்தடுத்த ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்குதோ, the same scenario is applicable to the human heart also. So this SA node will be acting as a switch to generate a action potential for the function of the heart. ஹார்ட்டுக்கு தேவையான ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலை ஜென்ரேட் பண்றது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த SA நோடு தான். தட் இஸ் சினோ ஆர்ட்ரியல் நோடு. அண்ட் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா AV நோடு சொல்லுவாங்க, ஆர்ட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் நோடு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா bundle of His, and last one is Purkinje fiber. Okay, now we will see one by one. Okay, the sinoatrial நோடுக்கு இன்னொரு நேம் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் பேஸ் மேக்கர்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன சார் பேஸ் மேக்கர்? வாட் இஸ் த கான்செப்ட் பிஹைண்ட் பேஸ் மேக்கர்னா என்ன அப்படின்னா, நிறைய பேருக்கு இந்த ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ராப்பரா நடக்காது. ஹார்ட் வந்து அதனுடைய செயலை வந்து டோட்டலாவே இழந்துரும். ஓகே, ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் நடக்கல, ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும்னாவே பாடியில இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் ஆர்கன்ஸ்க்கு என்ன ஆகாது, பிளட் வந்து சப்ளை ஆகாது. பாடிக்கு பிளட் சப்ளை ஆனாலே இட் வில் லீட் டு டெத் தான், இறந்துருவாங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க டாக்டர். ஓகே, ஸோ அந்த ஹார்ட்டுக்கு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க, அதுதான் பேஸ் மேக்கர். ஓகே, திஸ் பேஸ் மேக்கர் வில் சப்ளைஸ் தி எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. எக்ஸ்டர்னல் இந்த சினோ ஆர்ட்ரியல் நோடு சப்போஸ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ, சினோ ஆர்ட்ரியல் நோடுங்கிறது அதான் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறது, ஹார்ட்டுக்கு தேவையான ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலை ஜென்ரேட் பண்றது இந்த SA நோடு தான். சப்போஸ் SA node is failed, totally failed means we will fix a artificial pacemaker. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் பேஸ் மேக்கர்ல பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்று இன்டர்னல் பேஸ் மேக்கர், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் பேஸ் மேக்கர்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்டர்னல் பேஸ் மேக்கருங்க பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலேயே நம்ம வந்து இப்படி செல்லுலார் ஃபோன் மாதிரி அது வந்து ஒரு மெஷின் மாதிரி இருக்கும். அந்த மெஷினை வந்து 2 எலக்ட்ரோட்ஸோட டைரக்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஹியூமன் ஹார்ட்ல இருக்கக்கூடிய டைரக்டா இந்த சினோ ஆர்ட்ரியல் நோடுக்கு டைரக்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ராட் மூலியமா. ஓகே, அது ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1960s 1970s வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்டர்னல் பேஸ் மேக்கர் இருந்துச்சு. பட் அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா வெளியில அந்த எக்ஸ்டர்னல் பேஸ் மேக்கர் வைக்கும்போது நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு. வெளியில எங்கேயாவது போறோம் வரோம், சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு வெயிட் தூக்குறோம், ஒரு ஒரு பப்ளிக் பிளேசஸ்க்கு வந்து ரொம்ப க்ரௌடான லொகேஷன்ல வந்து நம்ம போறோம் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் யாராவது வந்து நம்ம பாடி டச் பண்ணுவாங்க, அதனால அந்த பேஸ் மேக்கர் டிவைஸ் வந்து கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகும். ஓகே, டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அதனால வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னல் பேஸ் மேக்கர் வந்து 1980ஸ்லயே அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இன்டர்னல் பேஸ் மேக்கர்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்துச்சு. ஸோ இந்த இன்டர்னல் பேஸ் மேக்கர் பொறுத்த வரைக்கும் உள்ளேயே வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, அந்த பேஸ் மேக்கர் வந்து ஹார்ட்டோட ஒரு பார்ட் பக்கத்துலயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டைரக்டாவே இந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் என்ன பண்ணும், எனர்ஜியை வந்து இந்த சினோ ஆர்ட்ரியல் நோடுக்கு சப்ளை பண்ணும். அதுக்கப்புறமா தான் அந்த ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது எல்லாமே நடக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் பேஸ் மேக்கர். ஓகே, ஸோ திஸ் SA node is also known as the நேச்சுரல் பேஸ் மேக்கர். நம்ம ஹியூமன் ஹார்ட்லயே இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் பேஸ் மேக்கர் தான் இந்த சினோ ஆர்ட்ரியல் நோடுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த சினோ ஆர்ட்ரியல் நோட் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பல்ஸை யாருக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா AV நோடுக்கு தான் கொடுக்கும். வரக்கூடிய பொட்டன்ஷியலை ஜென்ரேட் பண்ணி யாருக்கு முதல்ல கொடுக்குதுன்னா AV, ஆர்ட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் நோட். ஸோ இந்த நோடுக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் சம் டிலே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். எவ்வளவு டிலே பாத்தீங்கன்னா 0.16 டிலே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். எதனால இந்த டிலே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப 2 செல் இருக்கு. இந்த 2 செல்லுக்கு நடுவுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜங்ஷன் பாயிண்ட் இருக்கும். அது பேத்தீங்கன்னா டிமினிஷ்டு கேப் ஜங்ஷன் சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த 2 செல்லுமே ஜாயின் ஆகி தான் இருக்கு, பட் நடுவுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த கேப் அதுக்கு மேல அந்த கேப் மேல ஒரு லேயர் இருக்கும். அந்த லேயர் வழியா தான் அந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஒரு செல்ல இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகே, அப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது சம் டிலே வில் பி happening, some delay will be occurred. Okay, the same scenario is applicable to the atrioventricular node also. While pick up the electrical pulse or action potential from the SA node, okay, it will consume some time for picking the action potential. Some time வந்து எடுத்துக்கும். அந்த தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா diminished gap junction produces some delay in the atrioventricular node னு சொல்றோம். So once pick up பண்ணதுக்கு அப்புறம் directly it will pass the ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் டு தி பண்டில் ஆஃப் His. பண்டில் ஆஃப் Hisக்கு முதல்ல எல்லாத்தையும் சப்ளை பண்ணிடும். ஓகே, சப்ளை பண்ண உடனே அடுத்து டைரக்டா என்ன பண்ணும், புர்கின்ஜி ஃபைபருக்கு வந்து
டைரக்டா இதாகும். ஓகே ஓகே புர்கின்ஜி ஃபைபர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா உங்களுக்கு எனர்ஜி வந்து சப்ளை ஆகும். நான் முதல்ல என்ன கான்செப்ட் சொன்னேன் அதே தான். இப்போ 2 செல் இருக்குன்னா 2 செல்லுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேலே ஒரு லேயர் இருக்கும். ஸோ இந்த கேப் தான் கேப் ஜங்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே ஸோ இங்கேருந்து எனர்ஜி இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு அந்த மெம்பரேன் தான் இந்த மெம்பரேன். ஓகே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது டெஃபினெட்லி இட் வில் ப்ரொடியூஸ் சம் டிலே வந்து டைரெக்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி தான் சினோ ஆர்ட்ரியல் நோட்ல இருந்து ஆர்ட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் நோடுக்கு ஆக்ஷன் பொட்டன்சியல் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது action potential atrioventricular node will consume some time for picking up the entire signal pick up பண்ணும்போது some time வந்து எடுத்துக்கும். ஓகே அதான் நம்ம டிலேன்னு சொல்றோம். ஓகே அந்த டிலே வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 0.16 செகண்ட் இருக்கும். ஓகே ஸோ அதான் ஏவி நோட் டிலேன்னு சொல்லுவோம். ஓகே ஸோ இங்கே தான் நமக்கு வந்து ஹார்ட் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. ஓகே செஸ்டோட சென்டர் பார்ட்ல லெஃப்ட் ஆர்ம் ரைட் ஆர்ம் சொல்லுவாங்க. ஓகே ஸோ அதில் பிக்கப் பண்ணக்கூடிய சிக்னல்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரோட்ஸ். டோட்டலி வி ஹேவ் 2 லீட்ஸ். இந்த லீட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரோட்ஸ்னு சொல்லுவோம். 6 லிம்ப் லீடு 6 செஸ்ட் லீடுன்னு நம்ம சொல்லுவாங்க. ஓகே இந்த லிம்ப் லீடு தான் நம்ம இப்படி லொக்கேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஸோ ரைட் ஆர்ம் டு லெஃப்ட் லெக், லெஃப்ட் லெக்ல இருந்து லெஃப்ட் ஆர்ம்ல இருந்து ரைட் ஆர்ம். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் லுக்ஸ் லைக் ட்ரையாங்கிள், க்ளோஸ்டு ட்ரையாங்கிள் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே இந்த ட்ரையாங்கிள் நேம் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா என்தோவான் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே ஸோ நீ எந்த ஒரு இசிஜி லேப்ல போய் இசிஜி நீ எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, ஸோ உனக்கு எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து பேஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா லிம்ப் லீட் ஃபிக்ஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தால் இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லை வந்து செஸ்ட் லீட் ஃபிக்ஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தால் டைரக்டா செஸ்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக V1, V2, V3, V4, V5, V6 டோட்டலா 6 செஸ்ட் லீட் பிக்கப் பண்ணி டைரக்டா சிக்னல் வந்து பிக்கப் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா லிம்ப் லீடு, இது பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட் லீடு. ஸோ நம்மளுடைய கேவிட்டி இருக்கு இல்லையா, ஸோ லெஃப்ட் ரைட்டு அப்படியே உனக்கு அர்ஜென்ட்டா ஒரு போர்ஷன் போகும். ஸோ V2, V3, V4, V5 ஒரு பாத்வே மாதிரி ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ இந்த பிளேஸ்ல தான் உனக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இசிஜி வந்து அந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு வி நீட் டு ஹேவ் சம் பேஸ்ட். அந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் மேல வந்து ஒரு பேஸ்ட்டை வந்து டைரக்டா அப்ளை பண்ணுவாங்க. அந்த பேஸ்ட் என்னன்னா சில்வர் குளோரைட் பேஸ்ட்னு நம்ம சொல்றோம். எதுக்காக சில்வர் குளோரைட் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா AgClன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் சில்வர் குளோரைட் ப்ரொவைட்ஸ் தி லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ஸ்கின்னுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்கறதுனால ஸ்கின் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. தட் இஸ் வை வி யூஸ் தி AgCl, that is silver chloride. Okay. Now we look into the how the signals are generated. Okay, the waves are generated. P wave, Q wave, R wave, S wave, T wave. எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது we will see one by one. So this is the baseline. Okay, இந்த dotted line பாத்தீங்க அப்படின்னா this is the baseline நம்ம சொல்லுவோம். இந்த பேஸ்லைனுக்கு மேல சிக்னல் ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ் பார்ட், கீழே ஜென்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து நெகட்டிவ் பார்ட். ஓகே, ஸோ பேஸ்லைனுக்கு மேல வந்துச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ், பேஸ் லைனுக்கு கீழே வந்துச்சு ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா அது வந்து நெகட்டிவ் போர்ஷன் நம்ம சொல்லுவோம். Now we will see how the signals are being picked up from the human heart. Human heartல இருந்து சிக்னல்ஸ் வந்து எப்படி பிக்கப் பண்ண போறோம், that is P, Q, R, S, T. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா உனக்கு இந்த ரைட் ஆர்ட்ரியம் டு ரைட் வென்ட்ரிக்கல்ல ஒரு கிராஸ்டு இதுல வந்து சிக்னல்ஸ் வந்து பிக்கப் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவ்னா கான்ட்ராக்ஷன், நெகட்டிவ்னா ரிலாக்ஸேஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவ் பார்ட்னா உனக்கு வந்து கான்ட்ராக்ஷன் சொல்லுவோம் சுருங்குறது, நெகட்டிவ் சைட்னா ரிலாக்ஸேஷன். ஓகே, ஸோ நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ். ஓகே, ஸோ நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் போச்சு அப்படின்னா உனக்கு இலிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும், பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் போச்சுன்னா உனக்கு இலிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும். நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ்னா உனக்கு அந்த கர்வ் வந்து மேல போகும், பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் போகும்போது கர்வ் வந்து டவுன் வார்ட்ஸ் வந்து கீழே போகும். ஓகே, பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் போகும்போது the curve will go downwards. So this is the basic principle of ECG.
இப்பதான் உனக்கு வந்து கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து நமக்கு நடக்குது. ஸோ சினோ ஆர்ட்ரியல் நோடுல இருந்து அடுத்து எந்த நோடுக்கு போகுதுன்னா ஏவி நோடுக்கு வந்து சிக்னல் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். அந்த கான்செப்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஆர்ட்ரியல் டீபோலரைசேஷன். ஓகே, ஆக்ஷன் பொட்டன்சியலை ஜென்ரேட் பண்றது எங்க ஆர்ஜின் பாத்தீங்கன்னா உனக்கு சினோ ஆர்ட்ரியல் நோட் தான். ஸோ சினோ ஆர்ட்ரியல் நோடு வந்து ஆர்ட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் நோடுக்கு உனக்கு சிக்னல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது ஜென்ரேட் ஆகுதான் ஆர்ட்ரியல் டீபோலரைசேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ ஒன்ஸ் இப்படி பார்க்கும்போது உனக்கு எங்க இருந்து போகுதுன்னா நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் போகுது. அப்போ உனக்கு சிக்னல்ஸ் என்னாவும் மேல வரும். அந்த வேவ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பி வேவ்னு வரும். ஃபர்ஸ்ட் வேவ் என்னதுன்னா பி வேவ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி Q wave. ஓகே, ஸோ Q wave calculate பண்றதுக்கு அப்புறம் சம் டிலே நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். the AV node consumes some time for picking up the action potential. ஸோ இந்த டிலே பார்த்தீங்கன்னா 0.16 செகண்ட் வந்து டிலே ஆகும். அதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஏவி டிலேன்னு சொல்லுவோம். அதுல ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இன்டர்வல் தான் பிஆர் இன்டர்வல் நம்ம அப்படி சொல்லுவோம். ஓகே, அந்த டிலேனால தான் உனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் பேஸ் லைனே ஜென்ரேட் ஆகுது. ஏன்னா டைமிங் வந்து கன்சியூம் ஆகுது. நவ் ஆர்ட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் நோட்ல இருந்து பண்டில் ஆஃப் கிஸ்ட் வந்து டைரக்டா வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது. இந்த பண்டில் பாத்தீங்கன்னா 2 பண்டிலா இருக்கும். லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர் ஒரு பண்டில், ரைட் வென்ட்ரிகுலர் ஒரு பண்டில். ஸோ முதல்ல வந்து சினோ ஆர்ட்ரியல் வந்து ஆர்ட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் நோடுக்கு வந்து சிக்னல் பிக்கப் ஆகுது. ஆர்ட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் transfer the action potential to the bundle of kiss. Bundle of kiss contains 2 major parts. One is left and another one is right. First the signal will go to the left bundle of kiss and after that it will move to the right bundle of kiss. அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ லெஃப்ட் டு ரைட். ஸோ அப்படி உனக்கு கன்சியூம் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் சைடு தான் போகும். ஸோ பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ்க்கு வந்து ஏன்னா வந்து உனக்கு அந்த பண்டில் ஆஃப் கிஸ்னா என்டையர் வென்ட்ரிகுலர்லயுமே போது பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். அப்படி ஜென்ரேட் ஆகும்போது அது பாசிட்டிவ் பார்ட்ல இருந்து நெகட்டிவ் பார்ட் தான் போகும். அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காது. ரொம்ப ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்லயே எடுத்துக்கும். அதனால உனக்கு சிக்னலோட வேவ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிப் ஆகும். ஏன்னா வந்து பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் போச்சுன்னா உனக்கு வந்து வேவ் வந்து நெகட்டிவ் பார்ட் தான் போகும். அந்த வேவ் தான் என்ன சொல்றோம்னா Q வேவ்னு சொல்லுவோம். Q வேவ். ஸோ ஒன்ஸ் Q வேவ்ல இருந்து மறுபடியும் உனக்கு பண்டில் ஆஃப் கிஸ்ல இருந்து எதுக்கு போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ ஃபைபருக்கு வந்து மூவ் ஆகும் அடுத்தது. ஸோ அந்த ஃபைபர் தான் என்னது புர்கின்ஜி ஃபைபர்னு சொல்லுவோம். அந்த புர்கின்ஜி ஃபைபர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் இங்க இருந்து ஃபுல்லா உனக்கு லொகேட் ஆயிருக்கிறது எல்லாமே அந்த ப்ளூ கலர் இருக்கிறது எல்லாமே புர்கின்ஜி ஃபைபர்ஸ்னு சொல்லுவோம். அந்த ஃபைபர்ஸ் ஹார்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா வென்ட்ரிக்கல் பார்ட்லயும் ஃபுல்லா போய் அந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்சியலை வந்து லொகேட் பண்ணும். அப்படி லொகேட் ஆகும்போது உனக்கு எங்க இருந்து போகுதுன்னா நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவ் போகும். ஸோ அப்போ நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவ் போகும்போது உனக்கு சிக்னல் வந்து மேல வந்து ரைஸ் ஆகும். அந்த வேவ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஆர் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஒன்ஸ் ஆர் வேவ்ல இருந்து மறுபடியும் கீழே வருதுன்னா என்ன காரணம்? ஸோ இது வரைக்கும் நடக்கிறது எல்லாமே PQR, இது வரைக்கும் நடக்கிறது எல்லாமே கான்ட்ராக்ஷன். அதாவது வந்து நம்ம ஹியூமன் ஹார்ட் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, சுருங்குது. ஓகே, அப்படி சுருங்கும் போது ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய பிரைமரி வேவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா P வேவ், Q வேவ் அண்ட் R வேவ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸேஷன். ரிலாக்ஸேஷன் வரும்போது கீழே டவுன் த லைன் கீழே வந்துட்டு தான் மறுபடியும் கான்ட்ராக்ஷன் பார்ட்டுக்கே போகும். ஓகே, அந்த ரிலாக்ஸேஷன் வேவ்ல வரக்கூடிய வேவ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் வேவ். புர்கின்ஜி ஃபைபர்ல இருந்து எகைன் சினோ ஆர்ட்ரியல் நோடு வந்து ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலை ஜென்ரேட் பண்ணும். The same things will be like that. Okay, repolarization நடக்கும். Again the signal will be picked up. Okay, so generate ஆகக்கூடிய small pulses தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா T wave னு சொல்றோம். Okay, T wave. So இப்படிதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா entire polarization and depolarization activities happening in the human heart. Okay, totally 5 waves will be generated. First one is P wave, second one is Q wave, third one is R wave, fourth one is S wave, and finally T wave. So இந்த portion ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா உனக்கு relaxation part, இந்த portion வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உனக்கு contraction part. Okay, now we are going to have a quick recap. Okay, so P wave, Q wave, R wave, S wave, T wave. So P wave பொறுத்த வரைக்கும் என்னது ஆர்ட்ரியல் டீபோலரைசேஷன். SA நோட்ல இருந்து AV நோடுக்கு சிக்னல் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதான் ஆர்ட்ரியல் டீபோலரைசேஷன் சொல்லுவோம்.
ஆக்ஷன் பொட்டன்சியல் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுதான் ஆர்ட்ரியல் டீபோலரைசேஷன் ஃப்ரம் SA நோட் டு தி AV நோட். சினோ ஆர்ட்ரியல் நோட்ல இருந்து ஆர்ட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் நோடுக்கு வந்து ஆக்ஷன் பொட்டன்சியல் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதான் P வேவ். அதுக்கப்புறம் அந்த AV நோடு வந்து ஜஸ்ட் இட் வில் கன்சியூம் சம் டைமிங் ஃபார் பிக்கிங் அப் தி என்டையர் சிக்னலை பிக்கப் பண்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். அதுதான் டிலேன்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் AV நோட் டிலே. அதுல ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இன்டர்வல் தான் PR இன்டர்வல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதாவது இந்த இன்டர்வல். ஓகே, திஸ் இன்டர்வல் இஸ் கால்ட் தி PR இன்டர்வல். ஆஃப்டர் தட் அந்த வேவ்ஸ் எங்க போகுது? AV நோட்ல இருந்து பண்டில் ஆஃப் டிஸ்க் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அப்ப ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய வேவ் தான் என்னது? Q வேவ். இந்த வேவ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா Q வேவ்னு சொல்லுவோம். ஆஃப்டர் தட் பண்டில் ஆஃப் டிஸ்க்ல இருந்து புர்கின்ஜி ஃபைபருக்கு வந்து ஆக்ஷன் பொட்டன்சியல் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஓகே, அந்த டைம்ல ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய வேவ் தான் R வேவ் டைரக்டா. அப்ப அந்த டைம்ல புர்கின்ஜி ஃபைபர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஹார்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துக்குமே உனக்கு வந்து மேஜரா இருக்கக்கூடிய இந்த ரைட் வென்ட்ரியம் லெஃப்ட் வென்ட்ரியம் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலயும் இருக்கக்கூடிய இதுக்கு செல்ஸ்க்கு எல்லாத்தையுமே ஆக்ஷன் பொட்டன்சியலை போய் சப்ளை பண்ணும். அப்படி சப்ளை பண்ணும்போது அது ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்துக்கும். அப்போ பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சைட்ல இருந்து பாசிட்டிவ் சைடுக்கு அது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, அப்படி மூவ் ஆகும்போது உனக்கு வேவ் வந்து அந்த ஆர் வேவோட டைம் பீரியட் பாத்தீங்கன்னா உனக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஸோ அது இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன ஆகுது? புர்கின்ஜி ஃபைபர் வந்து எகைன் டீபோலரைசேஷன் will happen. That is ventricular depolarization. அதாவது கான்ட்ராக்ஷன் முடிஞ்சு ரிலாக்ஸேஷன் ஆரம்பிக்குது. அந்த ரிலாக்ஸேஷன் ஆரம்பிக்கும் போது வரக்கூடிய வேவ் தான் S வேவ். ஓகே, மறுபடியும் T வேவ் வந்து எகைன் ஜென்ரேட் ஆகும். மறுபடியும் உனக்கு எகைன் SA நோட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு. அப்ப அந்த டைம்ல செல்ற ஸ்மால் ரீபோலரைசேஷன் ஆஃப் சிக்னல் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா T வேவ்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு ஹியூமன் ஹார்ட் எடுத்துக்கிட்டே அப்படின்னா உங்களோட ECG சிக்னல் ஆர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்சியல் சிக்னலோட கிராஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ரெப்ரஸன்டேஷன்ல இருக்கும். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் P வேவ், Q வேவ், R வேவ், S வேவ் அண்ட் T வேவ். ஓகே, ஸோ இது எந்தெந்த ஆரிஜின்ல இருந்து நடக்கும் போது இந்த வேவ் ஜென்ரேட் ஆகும்னு சொல்லுவோம். ஸோ SA நோட்ல இருந்து AV நோடுக்கு போச்சுன்னா அது P வேவ். டிலே கன்சியூம் பண்ணுது அப்படின்னா AV நோடு, அதுக்கு பேர் வந்து PR இன்டர்வல். Q வேவ். ஸோ AV நோட்ல இருந்து பண்டில் ஆஃப் டிஸ்க் வந்து சிக்னல் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, ஒரு ஆக்ஷன் பொட்டன்சியல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. தட் இஸ் கால்ட் தி Q வேவ். ஆஃப்டர் தட் பண்டில் ஆஃப் டிஸ்க்ல இருந்து புர்கின்ஜி ஃபைபருக்கு வந்து சிக்னல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது வரக்கூடிய வேவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா R வேவ். அண்ட் ஃபைனலி புர்கின்ஜி ஃபைபர்ல இருந்து ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எகைன் இட் வில் கோ டு தி SA நோட். தட் இஸ் கால்ட் தி S வேவ். ஓகே ஓகே, அதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா உனக்கு இந்த பண்டில் ஆஃப் புர்கின்ஜி ஃபைபர்ஸ்ல இருந்தே பாத்தீங்கன்னா டீபோலரைசேஷன் முடிஞ்சு மறுபடியும் என்னது ரீபோலரைசேஷனுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதாவது ஆக்ஷன் பொட்டன்சியல் ஜென்ரேட் ஆகுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் டைம் எடுத்துக்கும். அந்த டைம் ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய வேவ் பாத்தீங்கன்னா T. Okay, so based on this category only, the human heart pulses will be generated. Okay, so for normal adult human being பார்க்கும்போது உனக்கு சிக்னல் ஜென்ரேஷன் ECGயோட சிக்னல் ஜென்ரேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மோட்ல தான். Okay, so this is the basic illustration of the human heart anatomy and electrocardiogram representation. Okay, how the signals are, that is waves are picked up from the human heart. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ECG போனீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடுக்க போறீங்கன்னாவே இந்த ஒரு மெஷின் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. டைரெக்டாக உங்க அந்த மெஷின்ல இருந்து எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து டைரெக்டாக உங்களுடைய செஸ்ட், உங்களுடைய லெஃப்ட் ஆர்ம், ரைட் ஆர்ம், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லெஃப்ட் லெக் அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதான் நம்ம டோட்டலாக 12 எலக்ட்ரோட்ஸ்னு சொல்றோம், அதாவது 12 லீட்ஸ். ஸோ 6 செஸ்ட் லீடு, 6 வந்து லிம்ப் லீடு. ஓகே, ஸோ லெஃப்ட் ஆர்ம்ல இருந்து ரைட் ஆர்ம், ரைட் ஆர்ம்ல இருந்து லெஃப்ட் லெக், எகைன் லெஃப்ட் லெக்ல இருந்து லெஃப்ட் ஆர்ம். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் போர்ஷன்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்னல்ஸ் வந்து பிக்கப் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் பேர் நம்ம என்ன இந்த ட்ரையாங்கிள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Entho-1 ட்ரையாங்கிள். பிகாஸ் ECG மெஷின் வாஸ் இன்வென்டட் பை டாக்டர் Entho-1. ஸோ அவர் சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ப்ரிசைஸ்டான ஒரு எக்யூப்மெண்ட், ப்ரிசைஸ்டான ஒரு அக்யூரேட்டான ஒரு ரீடிங் வந்து கொடுக்கும் அப்படின்னு வந்து சொன்னாரு. ஸோ அதனால இன்னமும் பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் வந்து இப்போ ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஹார்ட்ல ரித்தம் ஒரு மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு செக் பண்றாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே அவங்க முதல்ல வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்றது என்னதுன்னா ECG எடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க டாக்டர். ஸோ ECG பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்லயே உனக்கு ஏதாவது ரொம்ப அப்நார்மல் கண்டிஷனா இருந்தா உடனே உனக்கு இம்பாக்ட் என்ன அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். சம்டைம்ஸ் ECGலே பாத்தீங்கன்னா அக்யூரேட் பிளாக்கிங் இது எல்லாமே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. தட் இஸ் வை வி கோ ஃபார் தி ட்ரெட்மில் டெஸ்ட்டோ அல்லது வை எக்கோ டெஸ்ட்டுக்கோ போவாங்க. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா அக்யூரேட்டா ஹார்ட்ல எவ்வளவு பிளாக்ஸ் இருக்கு, அந்த பிளாக்கோட சைஸ் எவ்வளவு இருக்கு, எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் பிளாக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு, அதை வந்து டயக்னோசிஸ் மோட்ல பண்ணலாமா இல்ல ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணலாமா. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி
அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா you can take it from the remaining test. But ECG is the basic test in order to pick up the heart pulses, monitor the heart pulses, okay, and heart rhythm. Heart oda rhythmum நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஹார்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி we have a 3 major sound. First sound, second sound, third sound னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த 3 சவுண்ட்ஸ்ல வந்து ஏதாவது மர்மர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா, ஆர் அடிஷனல் நாய்ஸ் ஏதாவது ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத ஈஸியாக நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண. ஓகே, ஸோ ஐ ஹவ் given the just overview of human heart anatomy and electrocardiogram overview. So in next class we will discuss in brief about the what are the various human heart diseases, how the illustration will be, what are the muscles and available in the human heart. Okay, that will be discussed in brief in the tomorrow class. Okay, so this is what about the today's session. And now if you have any questions or queries, you can we can discuss now. Any doubts? Any queries? Yes, sir. சொல்றது கிளியரா புரிஞ்சுதாமா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Fine. You can leave the meeting now. Thank you.